to session 3 of day 4 of Alia University Science Camp. I have the honor to introduce Professor Rahul Banerjee. Professor Rahul Banerjee received his PhD degree from University of Hyderabad in 2006. After a postdoctoral work in UCLA from 2006 to 2008, he joined CSIR National Chemical Laboratory, Pune, India in 2008 as a scientist. Professor Rahul Banerjee is currently a professor at Indian Institute of Science Education and Research, IISER, Kolkata. His research interests include the study of structural chemistry with the flavor of chemical synthesis to design new porous materials. His work represents an important blend of fundamental as well as applied research, as these materials might selectively capture and store hydrogen and carbon dioxide as a reservoir. Apart from the gas storage application, his group was further able to utilize the ordered course of COFs for gas and liquid separation application by making the first COF membranes. Exceptional features of these porous covalent organic frameworks drew the attention of the public sector giant Gas Authority of India Limited (GAIL), who has funded the Phase 1 and Phase 2 to demonstrate the proof of concept for developing materials for onboard methane storage applications. The Phase 2 objective is linked to the commercial feasibility of the onboard methane storage applications. Such collaboration initiative is exemplary. An academic institution, IISER Kolkata, and a Government of India undertaking company, GAIL, have decided to participate in translational research to develop unique technology. Currently, Rahul Banerjee's research group is working with Tata Steel to develop a process to make porous covalent organic frameworks with exceptional chemical stability for CO2 capture. This concept is being considered globally as a breakthrough in porous material research. Professor Rahul Banerjee has published over 170 publications and 24 patents applications from CSIR National Chemical Laboratory and Indian Institute of Science Education and Research, IISER, Kolkata, on various porous framework materials since 2010. His current age index is 90. Professor Banerjee is an editorial board member and associate editor of the Journal of the American Chemical Society. So now I invite Professor Rahul Banerjee to please come up on stage and request Dr. Harun Al-Rashid Qazi to felicitate sir. I now request sir to enrich the students with his valuable talk. পিছন দিকে সবাই শুনতে পাচ্ছ? স্যার আপনি অন করুন স্যার, অন করুন, হবে না। হ্যালো, আমার লাগবে না। Can you hear from the back side? Boss? Huh? No? Adhik Rasta. Okay, let us try this. Okay, thank you very much for this kind opportunity. How many of you don't understand Bengali? Bangla ke boje na? Sobai boje. Banglaয় টক দিতে হবে? নিশ্চয়ই না। নাকি ইংরেজিতে? বাংলায় টক দিতে হবে? বাংলা বললে ভালো হবে? হ্যাঁ? গুড। বাংলায় টক দেওয়া খুব সহজ, মানে খুব ইজি না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একজন বলেছিলেন যে এই যে আপনি এত কবিতা লেখেন, এত কঠিন কঠিন কবিতা, কিছুই বোঝা যায় না, একটু সহজ করে বলতে পারেন না? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বলেছিলেন, সহজ করে কইতে আমায় কহজে
সহজ করে কইতে আমায় সহজে, সহজ কথা যায় না বলা সহজ। এজন্য আমরা বাংলায় টপ দিতে গেলে, বাঙালি আমরা সবাই বাংলায় টপ দিতে গেলে, হ্যাঁ তাও আমি চেষ্টা করতে পারি, যদি আমরা কেউ বলতে পারে, একজনও কেউ বলতে পারে যে উনি যে বললেন আমার সম্পর্কে, কি বললেন, এত তো বললেন, এত কিছু তো বললেন, কি বললেন ওর মধ্যে একটু যদি কেউ কিছু বলতে পারে, রিপিট করতে পারে, হ্যাঁ বলো তো, কেউ বলো তো যে এখানে কিছু বললেন, আমি কটা পেপার পাবলিশ করেছি, 170। আচ্ছা ওকে, কোথায় থেকে পিএইচডি করেছি, আর পোস্টডক পুনে থেকে, আচ্ছা ঠিক আছে, দ্যাটস ওকে। ওকে, সো এনিওয়ে let us talk about today. আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে আরেকটা কথা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এই মুহূর্তে সকলের যেটা মাথায় ঘুরছে সেটা আগে ডিসকাস করা যাক। সকলের মাথায় যে কোয়েশ্চেনটা ঘুরছে সেটা হচ্ছে, স্যার লাঞ্চের পরে আপনি কতক্ষণ বকবেন, পরে আপনি কতক্ষণ বকবেন সেটা নিয়ে আগে সেটা পর্যালোচনা করা যায়, বেশিক্ষণ না, এর আগে দুটোকে ডেকে এনেছেন, একবারে চলে গেলে দেখতে বাজে লাগবে না, তো বেশিক্ষণ ডিস্টার্ব করবো না বেশিক্ষণ। তো আচ্ছা আমরা ডিসকাস করি, লেট আস ডিসকাস অ্যাবাউট পোরাস মেটেরিয়াল। পোরাস মেটেরিয়াল সম্পর্কে আইডিয়া আছে? সো এই যে আমরা শার্ট প্যান্ট ইত্যাদি পরে রয়েছে, এগুলো সবই পোরাস মেটেরিয়াল, দিস আর অল পোরাস মেটেরিয়াল। Why? Porous materials means there are pores. Pore. What is a pore? Let's find out. Let me. ठीक है. Okay. What is a pore? So if we see this, these are porous material. এগুলো হচ্ছে porous material. So এইগুলো হচ্ছে porous material. মানে যেগুলো যদি দেখা যায় ইট হচ্ছে পোরাস মেটেরিয়াল। কেন? তার কারণ যখন আমরা ইটটাকে জলে ভেজাবো তখন সেই ইটটা ভারী হবে। সিমিলারলি যদি সেরকম দেখা যায় এই যে কেক বিস্কুট, আমি জানি না আমার দাদু যখন সকালবেলা চা খেতেন তখন উনি অ্যাকচুয়ালি চা কাপে করে নিয়ে ঠিক কাপ থেকে ডাইরেক্টলি খেতেন। উনি যেটা করতেন সেটা হচ্ছে বিস্কুট নিয়ে বিস্কুটটাকে চায়ে ডোবালেন, তুললেন, তুলে বিস্কুটটা খেয়ে নিলেন, আবার ডোবালেন, আবার তুললেন, আবার ডোবালেন, আবার তুললেন, and so on and so forth, এরকম করতে করতে পুরোটাই খাওয়া। তো চা অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করি, উই ড্রিঙ্ক, বাট এখানে যেটা হলো সেটা হচ্ছে we have, let's say, we have eaten, drinking. So এরকম ভাবে porous material absorb করতে পারে, it can absorb. Similarly আমাদের যে শার্ট প্যান্ট রয়েছে, if we আমরা যদি সেটা নিয়ে জলে ভিজাই তাহলে কি হবে, obviously সেটা হেভি হয়ে যাবে। তারপরে যদি আমরা সেটাকে ড্রাই করি এই সানে, বাইরে এখন যে অবস্থা, দিলে পরে 15 মিনিটের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তো ইভেন আমরা বেরোলে পরে যা লিকুইড রয়েছে শরীরের মধ্যে সেটাও বেরিয়ে চলে যাবে। তো যদি শার্ট প্যান্ট নিই তাহলে সেগুলো ড্রাই, তো তখন সেটা লাইট, ইভেন এগেন তুমি সোক করো তারপরে তুমি আবার ওটা হেভি হয়ে যাবে, এন্ড সো অন। সো পোরাস মেটেরিয়ালস অ্যাবজর্ব করতে পারে। সকলের বাড়িতে অ্যাকোয়াগার্ড আছে, অলমোস্ট। ওয়াটার ফিল্টার আছে তো ডেফিনেটলি, মোস্ট অফ দ্য হাউস। ওয়াটার ফিল্টারে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে ওয়াটার ফিল্টারে একটা ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে ওটাকে পাস করানোর পরে তারপর জলটাকে স্টোর করে এবং সেখান থেকে খাই। যখন ওটা ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে পাস করে তখন ওটা সমস্ত যত পার্টিকেলস রয়েছে ইত্যাদি সেগুলোকে অ্যাবজর্ব করে নেয়। সেই জন্য তুমি দেখবে এভরি 6 মান্থস অন্তর সার্ভিসিং করতে হয় ওয়াটার ফিল্টার, তার কারণ হচ্ছে ফিল্টারগুলোকে চেঞ্জ করতে হয়। তো দিস আর কল, এগুলোকে বলে পোরাস মেটেরিয়াল, যেগুলো অ্যাবজর্ব করতে পারে। এবারে সেই অ্যাবজর্পশন করার দরকারটা মানে কারণটা কি?
তার কারণ হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট এবং এনার্জি। মানে এখন যা পরিস্থিতি, এনভায়রনমেন্ট বা এনার্জিটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এবার আমি এক্সপ্লেন করছি একটার পর একটা। প্রথমে এনভায়রনমেন্ট আসছে। এই পিকচারটা, দিস পিকচার ওয়াজ ওয়েল নোন, ভেরি ওয়েল নোন, মানে এটা অনেক জায়গায় প্রাইজ পেয়েছে এবং তো এই পিকচারটা, এটা আমি ক্লক করেছি অফকোর্স। এই পিকচারটা দেখে কেউ গেস করতে পারে এটা কিসের পিকচার? হ্যাঁ, হিমশৈল। কারেক্ট, হিমশৈল। ভেরি কারেক্ট, ভেরি কারেক্ট। হিমশৈল পিকচার ছিল কি হবে? হিমশৈল পিকচার তুমি নর্দার্ন আটলান্টিকে যাও, তুমি তার জন্য ফটো প্রাইজ কেউ পেতে যাবে, কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি হিমশৈল নয়, এটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যানেট, তার এখন এই হাল। তুমি যা দেখতে পাচ্ছ চারিদিকে, তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ রয়েছে, চলে যাচ্ছে মাটির মধ্যে এবং তার চারপাশে। মাটির মধ্যে গিয়ে তাহলে লাভটা কি হবে? মাটিতে বা জলে। রিসেন্টলি কেউ জানে কিনা জানি না, হাওড়ায় খুব গন্ডগোল চলছে। খবরের দেখো তোমরা, আমি জানি না তো আজকাল তো খবরের পড়ে না, এরা তো পড়েই না, তো তো সবাই এখন ফেসবুক, ওখান থেকেই যা পাওয়া যায়। তো সকলে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে 100%। কার নেই? কার নেই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট? নেই। হ্যাঁ, ইনস্টাগ্রাম? হ্যাঁ, ওকে, হাত অনেক নেমে গেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, হস্টেল থাকে বলে ইমেল আইডিও নেই? কিছু না কিছু তো আছে। তো তো মোবাইল ফোন কার নেই? কার বাড়িতেই মোবাইল ফোন? হ্যাঁ, তো যাই হোক, তো এইটা হচ্ছে। এবার ওই হাওড়ায় কি ঘটনা ঘটেছিল আমি বলি। ঘটনা হচ্ছে হাওড়ায় যে এই যে খাওয়া দাওয়ার পরে এই যে বোতল তো ফেলে দিচ্ছি আমরা ডাস্টবিনে, ডাস্টবিন থেকে যেটা যাচ্ছে কোথায়? তারপর উত্তর, তাই না? তো সেই রকম বিভিন্ন লোকের বাড়ির ডাস্টবিন থেকে জড়ো হয়ে চাপাচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, আরেক জায়গায় দিয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে তার ভারে মানে মাটি ভেঙে গেছে, মানে the land itself মানে unable to hold the weight, মানে মাটি বসে গেছে। মাটি তো একা বসবে না, তার আশেপাশে সব বাড়ি যেগুলো ছিল সেগুলোও বসে গেছে। জাস্ট চেক করে দেখো, আর চেকিং দ্য ইউটিউব এন্ড অল, ইউ উইল সি। তখন আর ওখানে ফেলা যাচ্ছে না সেই প্লাস্টিক, তখন নিয়ে এর বাড়িতে, ওর বাড়িতে, তার বাড়িতে, এখানে ওখানে রাস্তার ধারে ফেলছে। ব্যাস, এভরিবডি ইজ আনহ্যাপি। তো এইরকম পরিস্থিতিতে তাহলে কি করা যায় যাতে করে এইগুলোই বন্ধ করা যায়? বন্ধ কি করে করা যায়? আমাদের যখন ছোটবেলায় ছিলাম আমরা, তখন আর এরকম মাছের দোকানে প্লাস্টিক ছিল, তখন এগুলো ছিলই না। তখন আমার বাবা একটা নাইলনের ইয়ে করে দিতে মাঠের ওখানে, শাল পাতায় মাছ বা মাংস কেটে শাল পাতায় মুড়ে দিত নাইলনের। বাবা নিয়ে আসছেন ওটা সাইকেলে, অফকোর্স লিক করে তো ব্লাড পড়তো, তারপরে নাইলনটা জল দিয়ে পরিষ্কার করতো, আর তারপরে নাইলনের ওইটাকে ব্যবহার করতো, এবং নেক্সট উইক অ্যান্ড সো অন এন্ড সো। হ্যাঁ, তো এরকম ভাবে করতো। এখন সেই ঝামেলা নেই, এখন তো প্লাস্টিকে একটা ভরে নিলাম, ঝামেলা মিটে গেল। ওকে, কিন্তু সেই প্লাস্টিকটা যায় কোথায়? কেউ ওটা কি ভেবেছি প্লাস্টিকটা কোথায় যায়? আমি বলি কোথায় যায়। সেই প্লাস্টিকটা আমরা নিয়ে রাস্তায় ফেলি, সেবার সেই প্লাস্টিকটা রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তোকে এখানে ওখানে সেখানে ফেলে, মোস্টলি ড্রেনের ধারে। সেই ড্রেনের জল কোথায় যায়? সেই ড্রেনের থেকে প্লাস্টিকটা ড্রেনে স্লোলি স্লিপ করে টাইম ওটা যায় ইভেন্চুয়ালি নদীতে, স্লোলি নদীতে যায়। কেউ গঙ্গার ধারে গিয়ে দেখো গঙ্গাতে কত প্লাস্টিক, সেই নদীর প্লাস্টিক সেখান থেকে যায়। হ্যাঁ, সমুদ্রে যাওয়ার আগে নদীতে তো কিছু রয়েছে, সেই নদীর প্লাস্টিক যায় মাছের পেটে। অফকোর্স ইট ইজ সারাউন্ডেড বাই প্লাস্টিক। মাছ তো আর বুঝছে না তারা কি খাবে, তারা ওই প্লাস্টিক গুলোই খেতে শুরু করে। সেই মাছ যায় কার পেটে? এক্স্যাক্টলি, ইভেন্চুয়ালি প্লাস্টিকটা গেল কোথায়? এক্স্যাক্টলি। সো এই হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম। এনার্জিটা আমি পরে বলবো, এনার্জিটা তো এই হচ্ছে সমস্যা, এবং এই সমস্যার থেকে সমাধান প্লাস্টিক ইউজ না করা, আর কি সমাধান হতে পারে, তাই না? হ্যাঁ, তো
ওই যে আলিয়া ইউনিভার্সিটি লেখা যে গলায় ঝুলছে এটা এখন কোথায় যাবে? হ্যাঁ, বাড়িতে। বাড়ি থেকে বাড়িতে সাজানো থাকবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। কতদিন? যতদিন এক্স্যাক্টলি যতদিন আছে এটাকে, ঠিক আছে। তারপরে নিশ্চয়ই আমরা কেউ কোথাও বড় জায়গায় পড়তে যাও, তখন এটার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, ডেফিনেটলি ফুরিয়ে যাবে। ওকে, তো তারপরে কি হবে? তারপরে ওটা যাবে ঠিক এক্স্যাক্টলি যেখানে যেরকম ভাবে বললাম ঠিক সে অনুসারে। কিন্তু ওকে, তাহলে কি আমরা ফেলে দেবো না? যখন গলায় ঝুলিয়ে গিয়েছিলাম দেখলি তোর আছে তো, কিন্তু এটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট। এবার এনার্জি প্রশ্ন। এনার্জির প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে আজকে যে ইলেকট্রনিক ভেহিকেল মানে ব্যাটারি চালিত গাড়ি, ব্যাটারি চালিত গাড়ি কেউ দেখেছে? হ্যাঁ দেখেছে তো? কেউ চড়েছে? গুড, ভেরি গুড। ব্যাটারি চালিত গাড়িতে ব্যাটারি আছে। ব্যাটারিটা কোথায় আছে? গাড়িতে। গাড়ির বাইরে তো থাকবে না। গাড়ি কোথায়? হ্যাঁ, সিটের নিচে। ব্যাটারি চালিত গাড়িতে ইঞ্জিনটা বেস, মানে ব্যাটারি চালিত গাড়ির যে বেস হয় সেটা হচ্ছে ফ্লোর। সেই ফ্লোরটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ব্যাটারি। সেই ফ্ল্যাট ফ্লোরটা হচ্ছে ব্যাটারি। যেমন তোমার যদি কেউ ব্যাটারি চালিত গাড়ির যদি এটা খোলো, কি বলে তোমার বনেটটা খোলো, দেখো বনেটে জিনিসপত্র রাখার জায়গা আছে। দুটো ব্যাটারি রাখার জায়গা আছে, ব্যাটারিও আছে, বা জিনিসপত্র রাখার জায়গা। তো ব্যাটারি চালিত গাড়ি। এবার একটা ব্যাটারি চালিত গাড়ির একটা গল্প আছে। এখান থেকে আমি শান্তিনিকেতন যাবো। শান্তিনিকেতন থেকে রাফলি মেবি 250 থেকে 300 কিলোমিটার, আমি এক্স্যাক্টলি মনে করতে পারছি। ঠিক আছে, ব্যাটারি চালিত গাড়িতে একবার চার্জ দিলে কতক্ষণ চলে, কত কিলোমিটার চলে? গিভ অ্যান্ড টেক 350 কিলোমিটার। ওকে, আমি শান্তিনিকেতন যাবো, এখান থেকে যাবো তো? হ্যাঁ, গুড। তখন ফিরে আসবো কি করে? হ্যাঁ, গাড়ি কি করে আসবো? আমার তো গাড়ি তো চলবে 350 কিলোমিটার। চার্জ কি করে দেবো? শান্তিনিকেতনের চার্জার আছে তুমি জানো? এটা তো মোবাইল চার্জার, যে ইয়েতে লাগিয়ে দিলাম, ইয়েতে ওখানে এই চার্জারটা আমি ভুলে গেছি। এটা একটা ভাই তোর কাছে আছে কিনা? You need a charging station for that. You need a charging station for that. মোবাইল চার্জ করতে ইন জেনারেল মোবাইল চার্জ করতে কতক্ষণ সময় লাগে? 30 মিনিট, 1 ঘন্টা, 1.5 ঘন্টা, কখনো তো 1.5 ঘন্টা। আমি শান্তিনিকেতনে গেছি, তাহলে গিয়েই প্রথমে যেটা আমায় করতে হবে, একটা কোথাও চার্জিং মোডে লাগাতে হবে, রাইট? চার্জিং এ লাগাতে হবে যাতে ওটা চার্জ হয়। এটা তো পেট্রোল নয় যে আমি পেট্রোল পাম্পে দাঁড়ালাম, পেট্রোল ভরে নিলাম, বেরিয়ে চলে গেলাম। সো সেখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে। সো এই যে প্রবলেম হলে দিস আর, মানে তোমরা যারা পরবর্তীকালে সায়েন্স নিয়ে পড়তে চাও, দিস আর দ্য চ্যালেঞ্জেস দ্যাট ইউ শুড লুক ফর। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তো অনেক আছে, আমি না করছি না, সেটাও খুব নোবেল প্রফেশন, ইউ শুড ডু দ্যাট, বাট অনেক ডাক্তারের নাম অনেক বড় বড়। But if you could solve this kind of problem, even if after you are gone, I mean, সবাই জানি who is E equals to mc square. তার সময় বহু লোক ডাক্তার ছিল, ইয়েরও ছিল, তাদের নাম কটা লোক আছে? আমি সেটাই বলা চেষ্টা করছি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওই প্রফেশনে কোনো খারাপ আছে, but that is also a good profession. So you can take that. So এই হচ্ছে একটা প্রবলেম, আজকের প্রবলেম, সেটা হচ্ছে যে হাইড্রোজেন নিয়ে কিভাবে সেটাকে ফুয়েল হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কিভাবে ফুয়েল হিসেবে ব্যবহার করা যায় সেটা এক্সপ্লেন করলে বুঝতে পারবে। আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। হাইড্রোজেন আমি যদি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের মধ্যে রিঅ্যাকশন করাই, তাহলে আমি কি পাবো? জল, কারেন্ট। তার সঙ্গে আমি পাবো দুটো ইলেকট্রন। এবার সেই ইলেকট্রনটা আমি কি করতে পারি? সেই ইলেকট্রন থেকে আমি ক্রিয়েট করতে পারি ইলেকট্রিসিটি, এবং সেই ইলেকট্রিসিটি দিয়ে আমি চালাতে পারি গাড়ি ইত্যাদি, হোয়াটএভার ইউ ওয়ান্ট। তার জন্য একটা, এবার তারপরে তো আমার জলটা রয়েছে, জলটাকে আমি কি করবো? জলটাকে আমি আবার স্প্লিট করবো। কিভাবে? ইউজিং সোলার লাইট অ্যান্ড মেক ইট হাইড্রোজেন অ্যান্ড অক্সিজেন।
and use that same hydrogen or oxygen again to create electricity. So এইভাবে তো রতন টাটা যিনি মারা গেছেন কিছুদিন আগে, রতন টাটা বলেছিলেন, রতন টাটা একবারে মানে আমি কোনো একটা সাক্ষাৎকার শুনেছিলাম, সো টাটা ন্যানো নিয়ে কেন টাটা ন্যানো ফ্লপ করলো ইত্যাদি ইত্যাদি মেনি মেনি থিংস। তো রতন টাটা বলেছিলেন যে এটা ওনার একটা ড্রিম থাকবে যে বিফোর হি ইজ নো মোর, যে সমস্ত গাড়ি অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড উইল রান ইন ওয়াটার, জলে চলবে সব গাড়ি, জলে চলবে গাড়ি। শুনতে অবাস্তব লাগতে পারে, বাট দ্যাট ইজ সায়েন্স হুইচ ইজ কমপ্লিটলি অবাস্তব অ্যান্ড unimaginable যাকে বলা যায়। That kind of things when you make it reality, that is called science, which is otherwise the complete reality is in front of you, এটাকেই বলে সায়েন্স। ওকে, এনিওয়ে, সো যখন এইভাবে এই হোল প্রসেসটাকে বলে ফুয়েল সেল। সেল এবং ব্যাটারির মধ্যে পার্থক্য আছে। ব্যাটারি কোনো এনার্জি তৈরি করতে পারে না। Battery is like a bucket. It can only store. Cell on the other hand, like cell can generate energy. It can, because cell generates energy, সেই জন্যই we can walk around, আমরা সবাই হাঁটাচলা করছি, খেলাধুলা করছি, ইত্যাদি করছি, হ্যাঁ, মারপিট করছি ইত্যাদি, because it generates energy. But ব্যাটারিতে কিন্তু সেটা হয় না। তো সেটা এই প্রসেসটাকে বলে ফুয়েল সেল। এবার এখানে আসি আসল গল্প। গল্পটা হচ্ছে আমাকে তো হাইড্রোজেনটা স্টোর করতে হবে, আমি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রিঅ্যাকশন করব, তাহলে হাইড্রোজেনটা স্টোর করতে হবে। পিরিয়ডিক টেবিলে হাইড্রোজেন কোথায় আছে? 1 নম্বর। হাইড্রোজেন ইজ দ্য লাইটেস্ট এলিমেন্ট ইন দ্য পিরিয়ডিক টেবিল, দি লাইটেস্ট এলিমেন্ট ইন দ্য পিরিয়ডিক টেবিল। সো তার মানে কি, যদি যত লাইট এলিমেন্ট হবে তত তার ভলিউমটা হবে বেশি। সো এখান থেকে আমি আসছি আইসার কলকাতা থেকে, সেটা হচ্ছে মোহনপুর বলে একটা জায়গা, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ নো অর নট। মোহনপুর এখান থেকে রাফলি अराउंड 75 কিলোমিটার, গিভ এন্ড টেক। ওকে, গিভ এন্ড টেক। তো আপ ডাউন যদি করতে হয় 150 কিলোমিটার, তো 150 কিলোমিটার যদি আমাকে যেতে হয় মোহনপুর এখান থেকে, তাহলে আমার লাগবে 1 কেজি হাইড্রোজেন। এখনকার যা টেকনোলজি আমার কাছে অ্যাভেলেবল আছে, 1 কেজি হাইড্রোজেন যদি আমাকে স্টোর করতে হয় তাহলে লাগবে একটা 1 মিটার। 1 মিটার, এই ঘরটা কত মিটার কেউ বলতে পারবে? রাফলি 2.5 মিটার। 2.5 মিটার, 10 মিটার, 2.5 to 3 মিটার। কত ফুট হবে এটা? 20 ফুট হবে, 20 থেকে 30 ফুট হবে ম্যাক্সিমাম, 40 ফুট হবে। 40 ফুট হলে 2.5 to 4.5 মিটার, let us say 5 মিটার। তাহলে আমার দরকার 1 মিটার। ইমাজিন করো যে এই ঘরের 1/5 সাইজের একটা বেলুন আমার গাড়ির পিছনে লাগবে। গাড়ি রাখার জায়গা নেই, তো বেলুন কোথায় লাগবে? তো সেই বেলুন লাগিয়ে তারপরে আসতে হবে, তারপরে সেই বেলুন লাগিয়ে ফেরত যেতে হবে। তাহলে রাস্তায় যে এত ট্রাফিক রয়েছে, সকলে যদি গাড়ির পেছনে একটা করে এরকম বেলুন লাগায়, তারপরে কোন গাড়ি চলবে আর কোন গাড়ি দাঁড়াবে। So these are the problems that one should think about. তাহলে এটা remedy, the remedy or the target is that আমাকে এই হাইড্রোজেনটাকে এক জায়গায় কম্প্রেস করতে হবে। গ্যাস কেউ কম্প্রেস করা দেখেছে? কম্প্রেস গ্যাস, সিএনজি মানে হচ্ছে কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস, সিএনজি। ওকে, সো হ্যাভ ইউ এভার সিন কম্প্রেস গ্যাস? কেউ দেখেনি কম্প্রেস গ্যাস? বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার নেই, হ্যাঁ, তাহলে সেখানে গ্যাস কিভাবে থাকে? লিকুইফাইড কন্ডিশন। গ্যাস তুমি ইউজ করো কিভাবে? গ্যাসিয়াস কন্ডিশন। তো দ্যাট ইজ কম্প্রেস। That's why you push the valve and you get the gas. If you switch off the valve, you release, you don't push the valve, you don't get the gas. সেটাকে কম্প্রেশন বলে। গ্যাস কম্প্রেস করা হচ্ছে। সিলিন্ডার কতদিন চলে? আমি আগেও একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, তো এখানে গত 2-3 মাস আগে আসলে একটা সিলিন্ডার কতদিন চলে বাড়িতে? 1 মাস, 1.5 মাস, 2 মাস বড় জোর। ওকে, তার বেশি চলে কি? বড় জোর 3 মাস। 12 মাস নয় কেন? স্টোর করা আছে, লিমিটেড। হ্যাঁ, তো আরেকটু লিমিট বাড়ালে অসুবিধা কি?
থেকেও বড় করতে হবে। হ্যাঁ করতে হবে, বা ওইটুকু সিলিন্ডারের মধ্যে যেটা 3 মাস চলতো আরেকটু জোরে প্রেসার দিলে আরেকটু বেশি গ্যাস রাখা যাবে। যেরকম আমাদের ইয়েতে হয় না তোমার ট্রেনে, আরে চেপে যান না মশাই, হ্যাঁ চেপে যান, আর কোথায় চাপবো, এবার তো ওনার ঘরের উপর উঠতে হবে, হ্যাঁ তখন নিজের পায়ে দাঁড়ান, অন্যের পায়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। বহু যুগ আগে যখন আমি ট্রেনে যাতায়াত করতাম, এখন আর অনেকদিন যাতায়াত করা হয়। তো তো যেটা সমস্যা হচ্ছে, তুমি যত প্রেসার দেবে ইট উইল গিভ সিমিলার অ্যামাউন্ট অফ ব্যাক প্রেসার। তোমাকে সেজন্য সিলিন্ডারের ওয়াল ঠিক করতে হবে। করতে করতে ইফ ইউ গিভ মোর প্রেসার, সিলিন্ডারের ওয়াল এত ঠিক হয়ে যাবে ইউ কান্ট লিফট দ্য সিলিন্ডার। সো দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম when you try to store something in very high pressure. যদি হাই প্রেসারে স্টোর করতে হয়, এটা একটা প্রবলেম। সো এটা রেমেডি করার জন্য যেটা কারেন্ট টেকনোলজি যেটা লোকে ইউজ করে সেটা হচ্ছে তোমরা চুজ করো হচ্ছে এক্স্যাক্টলি দ্য ওয়ে আমার দাদু যেরকম ভাবে চা খেতেন। You absorb that gas, সেই গ্যাসটাকে তুমি অ্যাবজর্ব করো একটা পোরাস সাপোর্টের। সেটা কিভাবে অ্যাবজর্ব করে কিভাবে পোরাস সাপোর্টের মধ্যে থাকবে আমি এটা এক্সপ্লেইন করবো একটু পরে, বাট সেটা করা যেতে পারে। তো পোরাস সাপোর্টের মধ্যে যদি আমি গ্যাস অ্যাবজর্ব করি তাহলে ইট ইজ প্রিটি ইজি। তখন এটা পুরো জিনিসটাকে আরো ইজিলি ইউজ করা যাবে, কারণ তখন আমি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনকে এক জায়গায় নিয়ে এলাম, আই ক্যান ডু দ্য রিঅ্যাকশন, এবং রিঅ্যাকশন করার পরে ইভেন্চুয়ালি আই উইল গেট ওয়াটার, এবং ওয়াটার থেকে সাবসিকুয়েন্টলি আমি আবার হাইড্রোজেন অক্সিজেন জেনারেট করতে পারি। তো সেটা আমি করতে পারি। হাইড্রোজেন স্টোর করার অনেক রকম ব্যবস্থা আছে। এবার আমি স্টোরেজে আসি। ওই যে বেলুনে বললাম, বেলুন তো ইউজ করা যাবে না, আমাদের ল্যাবরেটরিতেই আমরা হাইড্রোজেন ইউজ করি, অনেক ল্যাবরেটরিতে করি। কিভাবে করি সেটাকে বলে সিলিন্ডার। সিলিন্ডার ইউজ করি। সিলিন্ডার থেকে আমি জাস্ট সেম ওয়াটার সিলিন্ডারে হাইড্রোজেন রয়েছে, আই রিলিজ দ্য প্রেসার, আই গেট দ্য হাইড্রোজেন। সেখানে হাইড্রোজেনকে লিকুইফাই করা, এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন ইন গ্যাসিয়াস কন্ডিশন বিকজ ইট ইজ নট ন্যাচারাল গ্যাস, ইট ইজ অনলি হাইড্রোজেন। তো আমি রিলিজ করে প্রেসার করতে পারি। একটা সিলিন্ডারে যদি এরকম ভাবে আমি যদি একটা সিলিন্ডারে যতটা পরিমাণ হাইড্রোজেন রয়েছে সেই হাইড্রোজেন দিয়ে গাড়ি চালাতে যাই, তাহলে একটা সিলিন্ডারের হাইড্রোজেনে বড়জোর এখান থেকে ওই গেটের মোড় অব্দি যেতে পারে। তারপর আরেকটা সিলিন্ডারে গেটের মোড় থেকে বড় রাস্তা, তারপর আরেকটা সিলিন্ডারে বড় রাস্তা থেকে চৌরাস্তা, তারপর আরেকটা সিলিন্ডারে বিশ্ব বাংলা শহর, তারপর আরেকটা সিলিন্ডারে গিয়ে এয়ারপোর্টের সামনে, তার হলদিরামের সামনে, অ্যান্ড সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ। তাহলে বাই দ্য টাইম আই উইল আমার গাড়ির পিছনে একটা আরেকটা গাড়ি লাগবে যেখানে কিনা ওই সিলিন্ডারগুলো রাখবে। নন রিয়ালিস্টিক, এটা রিয়ালিস্টিক। ল্যাবরেটরি ইউজের জন্য ঠিক আছে, আমি যখন রিঅ্যাকশন করছি, আমরা যখন কাজ করছি ল্যাবরেটরিতে, ফর দ্যাট ইট ইজ ওকে, বাট গাড়ি চালানোর জন্য ইট ইজ নট রিয়ালিস্টিক। সেকেন্ড অবজেক্ট, তাহলে সেকেন্ড অবজেক্ট কি? লিকুইফাইং হাইড্রোজেন। এক্স্যাক্টলি যেটা বললাম, লিকুইফাইং হাইড্রোজেন কি আমরা ইউজ করি? অফকোর্স আমরা ইউজ করি। লিকুইফাইড হাইড্রোজেন আমরা ইউজ করি হচ্ছে সামথিং কল্ড স্পেসক্রাফট। দ্য প্রাইমারি রিজন সুনিতা উইলিয়ামস ওরা ফিরে আসতে পারছিলেন না, বিকজ উই ওয়ার আনএবল টু, এই যে এয়ারক্রাফট গুলো তোমরা দেখছো, এই যে স্পেস ক্রাফট গুলো দেখছো, দিস স্পেস ক্রাফট গো টু দ্য স্পেস, মানে স্পেসে যখন যায় তখন যায় ভার্টিক্যালি, যখন ওরা ব্যাক করে আর কি আর্থে, দে কাম ব্যাক লাইক এ প্লেন, দেন দে ল্যান্ড। ওকে, কিন্তু প্রবলেম যেটা হয়ে গেছিল, দে ওয়ার আনএবল টু ব্রিং ইট ব্যাক। কল্পনা চাওলার মতো কেস কেউ চায় না। So they had to send a new aircraft, I mean spacecraft, where the back is not going to be, মানে ব্যাকটা এর মতন হবে না, প্লেনের মতন হবে না, ডাইরেক্টলি সারফেসে রি-এন্ট্রি হবে এবং তারপরে তোমার প্যারাশুট খুলে যাবে, ওটা সমুদ্রে পড়বে। সেরকম ভাবে they came back. Eventually আমরা জানি না তোমরা ইউটিউবে দেখেছো কিনা, ইভেন্চুয়ালি ওটা সমুদ্রে ল্যান্ড করে, সমুদ্রের মধ্যে পড়ে যায়, ওই প্যারাশুটটা নাও, তারপরে ওটার দরজা খোলা হয় এবং সেখান থেকে ওনারা বেরিয়ে আসে। It did not come like a plane, like আগে যেরকম হতো। ওকে, সো এই ধরনের ইয়েতে যখন এটা এসকেপ ভেলোসিটি নেয়, যখন এটা উপরে যাচ্ছে, দিস নিডস এক্সট্রিমলি হাই এনার্জি। সেই এনার্জিটা আসে হচ্ছে হাইড্রোজেন, লিকুইফাইড হাইড্রোজেন। অফকোর্স ইটস এক্সট্রিমলি এক্সপেন্সিভ অলসো, তো এটা আমাদের জন্য ফিজিবল নয়। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে কেমিক্যাল অ্যাবজর্পশন। বিভিন্ন রকমের হাইড্রাইড রয়েছে,
এই হাইড্রাইড গুলো অ্যাবজর্ব করতে পারে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে হাইড্রাইড অ্যাবজর্ব করে খুব ভালো, কিন্তু আমার তো অ্যাবজর্ব করলে চলবে না, হাইড্রোজেনটা এখন ছাড়তে হবে, তো ইঞ্জিনে যাবে, সেখানে তো ফুয়েল সেলে যাবে, সেখানে তো রিঅ্যাকশন হবে, সেজন্য কিন্তু রিঅ্যাকশন হচ্ছে মানে ওটা ডিসলভ, যেটাকে বলে ডিসঅপশন, সেই ডিসঅপশন করতে চায়। আমি অ্যাবজর্পশন আর অ্যাবজর্পশনটা বুঝিয়ে দিই, তোমরা যদি জানো কিনা জানি না। অ্যাবজর্পশন মানে হচ্ছে সারফেস, ডিসঅপশন মানে অ্যাবজর্পশন মানে হচ্ছে when it is inside। একটু এক্সপ্লেইন করে বুঝতে পারবে। ধরো জন্মদিনে আমরা যখন কেক খাই, সেটা হচ্ছে অ্যাবজর্পশন, খাওয়া। সেই কেকটাই যখন বন্ধুরা মুখে মাখিয়ে দেয়, সেইটা হচ্ছে অ্যাবজর্পশন। এ ডি আর এ বি দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে, তোমরা বুঝে গেলে। তো সেই অ্যাবজর্পশন আমাদেরকে করতে হয়। যাকে তো অনেক রকমের সলিড ম্যাটেরিয়ালের উই ডু দিস অ্যাবজর্পশন এন্ড অল দিস থিংস, তো সেটা তো পার্ট। আজকে যে ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আমরা কথা বলতে আসবো সেটাকে বলে হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক। ফ্রেমওয়ার্ক মানে কি? হোয়াট ইজ এ ফ্রেমওয়ার্ক? আমি ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কে একটু বুঝিয়ে দিই। সো এইগুলোকে বলে ফ্রেমওয়ার্ক। ইটস ওকে, বুঝতে না পারা এটা থেকে বোঝা একটু মুশকিল। সবাই 5 দেখেছে? মাসের একটা ডিফারেন্ট মিনিং আছে, বাট ওটাকে আমি জানি না, বাট আমি ফ্যামিলিয়ার রাস্তা ধারে দেখতে। হোয়াট ডাজ ইট মিন? 5 ওই আদার মিনিংটা বাদ। হোয়াট ডাজ ইট মিন? কেউ বলতে পারবে না? ইট মিনস নাথিং। It means nothing. When they are lying around, ওই যে বাঁশগুলো যখন পড়ে আছে, these are just bamboo sticks. They mean nothing. But when they are erect and constructed properly, they mean something. And this phenomena is called reticular chemistry. When something which has no meaning can be given a meaning like this, ওই স্ট্রাকচার গুলো তখন ওই যে বাম্বু স্টিক গুলো যখন কোনো মিনিং নেই, যা সেটাকে যখন রিস্ট্রাকচার করছি আমি, সেখানে I can have a Durga Puja, I can have a marriage, I can have many things. Then it has a structure. And this phenomena আজকে আমরা এই ধরনের মেটেরিয়াল নিয়ে কথা বলবো। কিভাবে বানাবো এই মেটেরিয়াল? কেমিক্যালি কিভাবে বানাবো? যদি আমরা ঠিক ওরকম ভাবে যদি আমরা একটা অ্যাসিড নিই, কি ধরনের অ্যাসিড আমি বলছি, এটাকে বলে টেরিফথ্যালিক অ্যাসিড। টেরিফথ্যালিক অ্যাসিডটা কি? ওই যে বটলটা রয়েছে ওটাকে বলে পিইটি বটল। পিইটি বটল, তো যদি জানো কিনা জানো, ওই বটল ওই পিইটি বটল। সো পিইটি বটল মানে হচ্ছে পলিইথিলিন টেরিফথ্যালেট। এই জলের বোতল, এটাকে বলে পলিইথিলিন টেরিফথ্যালেট। ওকে, পলিইথিলিন টেরিফথ্যালেট হচ্ছে এই টেরিফথ্যালিক অ্যাসিডের একটা পলিমার। ওই যে প্লাস্টিকের পলিইথিলিন, আমরা যে বলি না পলিথিনের ব্যাগ দিন, একটা পলিথিন কথাটা এসেছে পলিইথিলিন থেকে। ইথিলিন তার পলিমারকে বলে পলিইথিলিন। ওকে, সো পলি মানে হচ্ছে মেনি, আর ইথিলিন হচ্ছে মেইন কম্পোনেন্ট। ওকে, সো পলিইথিলিন, তো সেইটার থেকে পলিমার। তো এই ঠিক সেরকম ভাবে এটা হচ্ছে পিইটি বটল, পলিইথিলিন টেরিফথ্যালেট, পিইটি। তো এই পিইটি বটলের মানে ইনগ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে এই টেরিফথ্যালিক অ্যাসিড। তাকে তুমি জিঙ্ক নাইট্রেট দিয়ে যদি রিঅ্যাকশন করো, বা জিঙ্কের সঙ্গে যদি তাকে রিঅ্যাকশন করো, তুমি এই ধরনের সলিড পাউডার পাবে। আমি তোমাদেরকে দেখাবো কিরকম ধরনের পাউডার, এরকম ধরনের সলিড পাউডার পাবে। সেই পাউডারগুলোকে যদি তোমরা ভালো করে অ্যানালাইসিস করো, তোমরা সেই পাউডারগুলোর মধ্যে দেখতে পাবে, আমি একটা পাউডারের ছবি দেখাই, নাহলে বুঝতে পারবে না। লেটস সি, চলবে কি ভিডিওটা? ঠিক আছে, চলে কিনা? ওকে, মেবি ওকে। তো এরকম পাউডার, এগুলো হচ্ছে পাউডার পার্টিকেল। আমি একটু ভালো করে জুম করে মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখছি। পাউডার পার্টিকেল গুলোকে যদি আমি এগুলো হচ্ছে এই যে ছোট ছোট পার্টিকেল গুলো যদি ভালো করে জুম করে দেখি, দেন আমি এইরকম দেখব। এগুলোকে যখন তুমি গ্যাসের প্রেজেন্সে এক্সপোজ করবে, ও গ্যাসটাকে অ্যাবজর্ব করে নেবে, ঠিক যেরকম ভাবে স্পঞ্জ অ্যাবজর্ব করে নেবে। এবং সেই জন্যই এই মেটেরিয়াল গুলো এই অ্যাবজর্ব হয়ে
তোমাকে চান্স করে দেবে যে আরো বেশি সংখ্যক গ্যাস মলিকুল, যেটা কিনা ওই আমার সিলিন্ডার ছিল অল্প একটু গ্যাস আমি এখান থেকে মনের মাথা অব্দি যেতে পারতাম, নাও আমার যে সিলিন্ডারে ভর্তি থাকবে এই এই পার্টিকেলগুলো, এই পার্টিকেলগুলো সিলিন্ডারে ভর্তি থাকবে, পাউডার পার্টিকেলগুলো, এই পার্টিকেলগুলো আমাকে আরো বেশি পরিমাণে গ্যাস অ্যাবজর্ব করতে সাহায্য করে। কিন্তু কিভাবে, এই ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল, কিন্তু কিভাবে দেখা যায়। এই যে বললাম এটা হচ্ছে একটা খালি সিলিন্ডার, এগুলো হচ্ছে খালি সিলিন্ডার। আমি যদি একটা খালি সিলিন্ডারের মধ্যে এই পাউডার পার্টিকেলগুলোকে ভরি, তাহলে সেটা 3টে থেকে 7টা থেকে 10টা থেকে 20টা যতগুলো আমার ইচ্ছা খালি সিলিন্ডারের মতন গ্যাস স্টোর করতে পারবে। এটা কিভাবে সম্ভব একটু ভালো করে ভাবা যায়। আমার সিলিন্ডার ছিল, তার মধ্যে অলরেডি আমি পাউডার ভরে দিয়েছি, সেটা আর গ্যাস কি করে মানে ধরে রাখবো? ও তখন পাউডার দিয়ে ভর্তি, সেটা গ্যাস কি করে ধরে রাখবে? এটা একটা কন্ট্রাডিক্টরি স্টেটমেন্ট। দেখেন, খালি সিলিন্ডার যখন, তখন সেখানে গ্যাস মলিকুলগুলো একদম ওয়ালের দিকে স্টাক করে থাকে। তাদের পক্ষে তো কোথাও একটা লোকেট করতে হবে নিজেকে, আদারওয়াইজ ইন সেন্টারে তাদের ব্রাউনিয়ার মোশনই থেকে যাবে। যদি আমি ওয়ালটাকে একটু বড় করতে পারি, তাহলে আরো কিছু গ্যাস মলিকুল হবে ওর মধ্যে থাকবে, ঠিক আছে। এবার এই গ্যাস মলিকুলগুলোকে আমি বাইরে বার করে নিলাম, এখানে একটা সারফেসের উপরে একটা করে সাজিয়ে দিলাম। ধরা যাক এটা যে জায়গা অকুপাই করলো সেটা হচ্ছে 1 মিটার বাই 1 মিটার, তার মানে 1 মিটার স্কয়ার। এইটাকে বলে সারফেস। এই সারফেসের উপর রেখেছি, এতটা 1 মিটার স্কয়ার জায়গা কভার করেছে, সেটা হচ্ছে এরিয়া। আমরা বলি না কার্পেট এরিয়া, অমুক ফ্ল্যাটের কার্পেট এরিয়া, তো অমুক ফ্ল্যাটের অমুক, হ্যাঁ, তো কার্পেট এটা এরিয়া, তাহলে এটাকে বলে সারফেস এরিয়া। তো যার যত বেশি সারফেস এরিয়া, সে তত বেশি গ্যাস মলিকুলকে অ্যাবজর্ব করতে পারে। এবার দেখা যায়, ধরা যাক আমার মধ্যে স্যান্ড পার্টিকেল দিল, মানে বালি, বালিও এরকম গ্যাস মলিকুলগুলোকে অ্যাবজর্ব করতে পারবে। আমি তাহলে ওখানে আরো কিছু বেশি গ্যাস মলিকুল অ্যাকোমোডেট করতে পারবো, কারণ সারফেস এরিয়া তো বেড়ে গেছে, রাইট? তাহলে এবার যদি সেগুলোকে নিয়ে আবার এরকম ভাবে ফ্ল্যাটেন করি, তাহলে কি দাঁড়াবে? লেটস সে 10 মিটার থেকে 10 মিটার, মানে 100 মিটার স্কয়ার জায়গা নিল। আমি ধরা যাক আমি 1 গ্রাম বালি, তাহলে 1 গ্রাম বালি এতটা পরিমাণ গ্যাস মলিকুলকে অ্যাবজর্ব করতে পারবে, যাদের দিয়ে 100 মিটার স্কয়ার জায়গা কভার করা। তাহলে এটা 100 মিটার স্কয়ার পার গ্রাম, এটাকে বলে সারফেস এরিয়া কভার করা। এবার আমরা এই মেটেরিয়ালগুলো যেটা নিয়ে পোরাস ফ্রেমওয়ার্ক মেটেরিয়াল নিয়ে বলতে আসছি, আমি সেই মেটেরিয়ালে আসি। তারা বাইরেও অ্যাবজর্ব করতে পারবে, আবার ভেতরেও অ্যাবজর্ব করতে পারবে। So now this is a 100 by 100, which is 10,000 meter square surface. So you can imagine কতটা বেশি পরিমাণ স্পেস রয়েছে to take up the gas. So এইটাই হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক মেটেরিয়ালের বিউটি, এবং এই ফ্রেমওয়ার্ক মেটেরিয়ালগুলো এই জন্যই ইম্পর্টেন্ট। এগুলোকে যেহেতু এগুলো মেটাল দিয়ে বানানো, মেটাল এবং অর্গানিক দিয়ে বানানো, এগুলোকে বলা হয় মেটাল অর্গানিক আর ফ্রেমওয়ার্ক। আমি তো বলেই আসছি মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক আর MOF। এবারে আসি একটা সিম্পল টেকনিকে। টেকনিকটা হচ্ছে কিভাবে আমি বুঝবো যে কোন মেটেরিয়ালে বেশি সারফেস আছে আর কোন মেটেরিয়ালে কম সারফেস আছে, আমি বুঝবো কি করে? আমি একটা উদাহরণ দিই। এখানে যদি আমি কাউকে বলি আমরা সবাই বাইরে চলে যাচ্ছি, ভেতরে কটা চেয়ার আছে, ভেতরে আসতে পারবে, বাইরে থেকে কি করে বলবে? হ্যাঁ, ভেতরে আসতে পারবে, কিন্তু বলতে হবে কটা চেয়ার আছে। হ্যাঁ, তুমি তো আসতেই পারছো না ভেতর, তখন তো সবাই বাইরে আছে, তুমি তো ভেতর ঢুকতেই, তোকে তো ঢুকতে দেখতেই দেওয়া হচ্ছে না, কাউকেই পাঠাতে পারো না। বাইরে যে কজন আছে তাদেরকে পুনর্মিলিত হয়ে যাবে, বাইরে যে কজন আছে তারা তো বেরিয়ে গেছে। তো ভেতরে চেয়ার কটা আছে? ভেতরে তো পিছনে তো চেয়ার লাগিয়ে দিতে পারি, প্রত্যেকটা চেয়ারে। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তো এরিয়া কাউন্ট করার সুযোগ পাচ্ছেন না, আপনাকে তো আমি দেখতেই দিইনি ভেতরে, সাইড দিয়ে। আমি আমার কথা চিন্তা করছি,
আমি কি করে করবো? আমি তো যে আসিনি চান্সে খাচ্ছি, কিন্তু প্রথমবার এলো, আর মানে সেকেন্ড বার আমাকে যদি বাইরে দেওয়া হয় সবাইকে আমি বাইরে নিয়ে চলে যাবো, ঠিক আছে? লেটস সি। আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি সবাইকেই বলবো একজন একজন করে ভেতরে গিয়ে বসো, one by one বলতে হবে, and I keep on counting করতে ইভেন্চুয়ালি একজন ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বলবে, আরে একটা চেয়ার নিয়ে বসা, আমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো নাকি? দেখি অন্য ওটা নাম, আনলেস কেউ কারোর কোলে না বসে, আদারওয়াইজ জানেন দিস ইজ দ্য ওয়ে। ঠিক সেরকম ভাবে তোমরা যারা বয়েলস ল পড়েছো, আমি শিওর হাই সেকেন্ডারিতে অনেকেই বয়েলস ল পড়েছো, বয়েলস লতে P1 V1 = P2 V2, ওকে? বয়েলস ল যারা পড়েছো ঠিক সেরকম ভাবে আমি প্রথমে একটা পার্টিকুলার প্রেসারে গ্যাস ডোজ করি, চেক করি তার ভলিউম কত, তারপরে আরেকটা পার্টিকুলার প্রেসারে ডোজ করি, চেক করি তার ভলিউম কত। ঠিক এরকম ভাবে ভলিউম মেপে আমি যেটা করতে পারি, প্রেসারের রেসপেক্টে ভলিউমকে আমি যদি প্লট করি তাহলে আমি পাবো হচ্ছে একটা জিরো প্রেসার তো হয় না, মানে একদম লো প্রেসারে কতটা পরিমাণ গ্যাস ভেতরে যাচ্ছে, তারপরে ওয়ান্স অ্যাট সাম পয়েন্ট এটা স্যাচুরেট করে যাবে। ঠিক সেরকম ভাবে আমরা মাপতে পারি যে যখন কোনো প্রেসার নেই, ফ্রিলি ইট উইল অ্যাবজর্ব কতটা পরিমাণ গ্যাস, সেটাই আমরা মেজার করি। এরকম ভাবে আমরা মেজার করে সারফেস এরিয়া মেজার করতে পারি। সো যত বেশি পরিমাণ গ্যাস ও অ্যাবজর্ব করতে পারবে অলমোস্ট জিরো প্রেসারে, সেটাই হচ্ছে সারফেস এরিয়া। তো এই যে বললাম আমি, এই মেটেরিয়ালগুলো মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক যখন এগুলো আবিষ্কার হয়, লোকের মধ্যে অনেক ক্রিটিসিজম হয় যে কেন এই মেটেরিয়ালগুলো নিয়ে আমাদের ডিসকাস করতে হবে, কেন এই নিয়ে পড়াশোনা করব। আমাদের কাছে তো অনেক পোরাস মেটেরিয়াল রয়েছে। একটা পোরাস মেটেরিয়াল বলি সার্ফ এক্সেল, সবাই জানেন সার্ফ এক্সেল, হ্যাঁ? সার্ফ এক্সেলের মধ্যে আছে জিওলাইট। কি করে জিওলাইট? আমাদের যে জলে যে হার্ডনেস থাকে, ওকে হার্ডনেস থাকে জলে, সেগুলো থাকে হচ্ছে আয়রন, বিভিন্ন রকমের পার্টিকেলের জন্য, আয়রনের জন্য। সেই হার্ড আয়রন পার্টিকেল গুলোকে ও রিপ্লেস করে দেয় ওর মধ্যে যে স্টোর করা ক্যালসিয়াম আয়রন গুলো রয়েছে, যেগুলো সফট। হার্ড আয়রন পার্টিকেল সাবানের ফেনা তৈরি করতে দেয়, কিন্তু ক্যালসিয়াম পার্টিকেল সাবানের ফেনা তৈরি করতে দেয়, সফট ওয়াটার বলা যায়। তো সেই জন্যই ওই জিওলাইট পার্টিকেল গুলো যেটা করে, যেগুলো হচ্ছে সার্ফ এক্সেলের ইনগ্রেডিয়েন্ট, সে হচ্ছে ওই রিপ্লেসমেন্ট করে, এটাকে বলে আয়ন এক্সচেঞ্জ। এবং এই আয়ন এক্সচেঞ্জ প্রসেসে ও জলটাকে সফট করে দেয়, সেজন্য সার্ফ এক্সেলে এই ধরনের পোরাস পার্টিকেল দিতে হয়। তো এইটা হচ্ছে সার্ফ এক্সেলের থিওরি। তো সেগুলো তো রয়েছে আমাদের কাছে, আমরা এইগুলো নিয়ে ডিসকাস করতে যাব কেন? তার কারণ এই মেটেরিয়ালগুলো হচ্ছে কন্টেম্পোরারি যে মেটেরিয়ালগুলো রয়েছে তার তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ জায়গা অ্যাভেলেবল করতে পারে আর আমাদেরকে অফার করতে পারে। লেটস পুট ইট ইন দিস ওকে। এবার আমি কতগুলো ছবি দেখাচ্ছি, মানে কত ধরনের মেটেরিয়াল তুমি বানাতে পারো। ছবি দেখার দরকার নেই, একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি তোমাদের দেখাতে চাই। তুমি দেখো এখানে আমি বিভিন্ন রকমের ইয়েলো বল এঁকেছি, ওকে, কিন্তু প্রত্যেকটা সাইজ সেম নয়। এটা আমাদেরকে দিস গিভস মি অ্যান অপরচুনিটি যে আমি কি ধরনের চেঞ্জ করতে পারি। আমার যদি বেশি পরিমাণ সারফেস দরকার, আমি বেশি পরিমাণ সারফেস করতে পারি। আমার যদি কম দরকার, আমি কম করতে পারি। আমার নিজের কাজের জন্য বেস করে আই ক্যান চেঞ্জ দিস মেটেরিয়াল। সো দিস ইজ দ্য বিউটি অফ দিস কনসেপ্ট। এবার আমি একটা সেট অফ ছবি দেখাচ্ছি, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে কয়েকটা মাত্র সিস্টেমে কত ডিফারেন্ট টাইপ অফ সারফেস আমি অ্যাক্সেস করতে পারি, মানে ইয়েলো বলগুলোর সাইজ কত রকম ডিফারেন্ট দেখালে বুঝতে পারবে। Number 1, baseball. Number 2, fairly well. Number 3, now it's not that clear. Number 4, 5. Just concentrate on the yellow ball. তোমরা দেখতে পাচ্ছ যত ডিফারেন্ট টাইপ অফ মেটেরিয়াল আমি বানাচ্ছি, তার ভিতরে সারফেস, তার ভিতরে টেক্সচার, তার ভিতরে আর্কিটেকচার বিভিন্ন ভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো এই ধরনের মেটেরিয়াল আমাদের কাছে যদি অ্যাভেলেবল থাকে, দেন উই হ্যাভ অ্যান অপরচুনিটি। এইবার আসি টার্গেটটা কি? এটা হচ্ছে টার্গেট, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টার্গেট। কেউ যদি এটা সলভ করতে পারে, আমি টার্গেটটা হচ্ছে এই যে আমি হাইড্রোজেন স্টোর করব, আমার টার্গেট হলো আমি যদি 1 গ্রাম, লেটস সে 100 গ্রাম কম্পাউন্ড দিয়ে আমার সিলিন্ডারটাকে ফুল করি, তাতে 6 গ্রাম হাইড্রোজেন অ্যাবজর্ব হলেই চলবে, ব্যাস, কোনো বেশি দরকার নেই।
ওইটুকুই টার্গেট, এটা ইন্টারন্যাশনাল টার্গেট। 100 গ্রাম আমি কন্টেনারের মধ্যে আমার যাই হোক যা ফ্রেমওয়ার্ক মেটেরিয়াল আমি ভর্তি করেছি পাউডার, সেটা শুধু 6 গ্রাম যদি অ্যাবজর্ব করে আমার তাতেই 6% মানে এক্স্যাক্টলি 6 গ্রাম নয়, বাট তবুও 100 গ্রাম কম্পাউন্ড 6 গ্রাম অ্যাবজর্ব করতে পারলে আমার চলবে। 1 নম্বর টার্গেট। 2 নম্বর টার্গেট, এই যে অ্যাবজর্পশনটা হতে হবে ফিক্সড বিভিন্ন টেম্পারেচার। কি টেম্পারেচার? এটা -30 ডিগ্রিতেও যা করবে, +45 ডিগ্রিতেও তাই। আমি তো এটা বললে চলবে না যে আমি একটা এমন কার বানিয়েছি, গাড়ি বানিয়েছি যেটা শুধু -30 ডিগ্রিতে আলাস্কাতে চলে, কলকাতার গরমে চলে না। তাহলে কে কিনবে আমাদের? তা বলতে চলবে। তাহলে টার্গেট হচ্ছে এই দুটো টেম্পারেচারে করতে হবে। প্রেসার, ওই যে বললাম খুব হাই প্রেসার দিলে চলবে না। লক্ষ্য করে দেখো, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিলিন্ডারের একটা ডিফারেন্ট কালার হয়, তাদের ডিফারেন্ট সাইজ হয়। আর আমাদের কমার্শিয়াল আমরা বাড়িতে যে সিলিন্ডার ইউজ করি তার কালার হয় লাল, আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিলিন্ডারের কালার হয় নীল রঙের। সেগুলো হচ্ছে একটু বড় সাইজের হয়, রাইট? সেখানে প্রেসার থাকে ডিফারেন্ট, কিন্তু সেটা শুধুমাত্র ওই হোটেলে ব্যবহার করা যায়। ইউ ক্যানট ইউজ ইট ইন ইওর হাউস, কারণ তাদের ব্যাক প্রেসার এতটাই হাই যে তুমি তোমার কন্টেনারকে সেরকম ভাবে ম্যানেজই করতে পারবে না। তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিলিন্ডার ঠিক প্রেসারটা ইম্পর্টেন্ট, খুব হাই প্রেসার দেওয়া চলে যায়। এবং ফাস্ট চার্জিং মানে হচ্ছে আমি যে একটা যাবো একটা দোকানে বা একটা জায়গায় দাঁড়াবো, তোমরা কেউ সিএনজি কেউ দেখেছো? গাড়িতে সিএনজি ভরা, হ্যাঁ কতক্ষণ সময় লাগে বলতো একটা গাড়িতে সিএনজি বলতে? প্রায় 1 ঘন্টা, 45 মিনিট। কি মিনিট কার সময় আছে 45 মিনিট পেট্রোল পাম্পে দাঁড়াবে? সো সাইক্লিং হ্যাজ টু বি ভেরি ফাস্ট। তো মোবাইলে চার্জারের প্লাগ করবো, হাফ এন আওয়ার মানে হাফ এ সেকেন্ড বা 1 সেকেন্ড বা 2 সেকেন্ড বা 5 সেকেন্ড বা 10 সেকেন্ডের মধ্যে আমার হাফ চার্জ হয়ে যাবে, আমি বেরিয়ে যেতে পারি। এয়ারপোর্টে যে চার্জার গুলো তো সেই রকম, অথচ প্লেনে যে চার্জার থাকে সেখানে তুমি চার্জ করতে চাও, ইট উইল বি ভেরি স্লো। কারণ এয়ারক্রাফট কখনোই তোমাকে সেই পরিমাণ এনার্জি প্রোভাইড করতে পারে না, বিকজ ইট নিডস মোর এনার্জি টু ফ্লাই। যাই তো এইগুলো থাকে। এই যে ফ্রেমওয়ার্ক মেটেরিয়াল আমি কথা বলছিলাম, এই ফ্রেমওয়ার্ক মেটেরিয়াল গুলো দিয়ে এই সব কিছু করা, and that is the challenge for younger people like you. Except that সেটা হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক মেটেরিয়াল এই টেম্পারেচারে কাজ করতে পারে। ইট ক্যান অনলি ওয়ার্ক, এটা শুধুমাত্র কাজ করতে পারে লিকুইড নাইট্রোজেন টেম্পারেচার। নাইট্রোজেন যে টেম্পারেচারে লিকুইড, নাইট্রোজেন কোন টেম্পারেচারে? which is 77 Kelvin. 77 Kelvin. 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হচ্ছে 273 Kelvin. 273 Kelvin হচ্ছে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর এটা হচ্ছে 77 Kelvin। সেটাতে শুধুমাত্র এই টেম্পারেচারে কাজ করতে পারে। তো অলমোস্ট -200 ডিগ্রি, তাই তো? কে যেন বললো, হ্যাঁ, কে গাড়ি চালাবে -200 ডিগ্রিতে? এইটাই হচ্ছে একটা সায়েন্টিফিক প্রবলেম ফর আস ডিসকভার, যে এটা সলভ করতে পারবে, the world is for their disposal. Anyway, now let me try to wrap up my presentation. আর ডিটেইলে যাচ্ছি না। with the carbon dioxide. Carbon dioxide problem নিয়ে তো আর বলে লাভ নেই, it is a huge problem. এবারে টার্গেট গুলো সবসময় মনে রাখবে, when you are working on something, target is very important. টার্গেটটা বলি, এইটা হচ্ছে টার্গেট। 3 রকমের কার্বন ডাইঅক্সাইড ভাবে, 3 রকম ভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে মানে ফিল্টার করতে হবে। প্রথম টার্গেট হচ্ছে পাওয়ার প্ল্যান্ট, যেখান থেকে আমরা ইলেকট্রিসিটি পাচ্ছি, কয়লা পুড়িয়ে, সেখানে না কার্বন ডাইঅক্সাইডের পার্সেন্টেজ হচ্ছে 15%, বাকি সব এটা ওটা সেটা 15%। লাইক তার মানেটা কি? 100টা লোকের মধ্যে 15টা লোক আছে, তোমাকে সে তাকে ক্যাপচার করতে হবে, 15%। সেকেন্ড, ন্যাচারাল গ্যাস, সেখানে 4%, মানে 100টার মধ্যে 4টে লোক আছে, তারা কোথায় লুকিয়ে আছে আমাকে কুইকলি তাদের ব্যাক, কারণ নেক্সট ব্যাচে তো আরো 100 জন চলে আসবে, তারপরে ব্যাচে তো আরো 100 জন চলে আসবে, তারপরে ব্যাচে আরো 100 জন, আমাকে কন্টিনিউয়াসলি 4 জনকেই ধরতে হবে, ওই 4 জনকে, বাকি 96 জনকে ধরলে হবে। আর আরেকটা হচ্ছে ডাইরেক্ট এয়ার ক্যাপচার, ডাইরেক্টলি ক্যাপচারিং কার্বন ডাইঅক্সাইড ফ্রম দিস এয়ার, সেটা হচ্ছে 400 ppm
400 ppm, ppm মানে হচ্ছে পার্টস পার মিলিয়ন, পার্টস পার মিলিয়ন, 1 মিলিয়ন মানে হচ্ছে 10 লাখ, মানে 400 জন রয়েছে 10 লাখ লোকের মধ্যে, তাকে ক্যাপচার করতে হবে। তো চ্যালেঞ্জটা বলেছে, দ্যাট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ। এবং এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে আজকে ইন্ডাস্ট্রি মানে টাটা স্টিল ইত্যাদি তাদেরকে এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড ফিল্টার করতে হয়, এইরকম ভাবেই কার্বন ডাই অক্সাইড ফিল্টার করতে হয়। এবার আমি দেখাচ্ছি কিরকম ভাবে তারা কার্বন ডাই অক্সাইড ফিল্টার করে। কার্বন ডাই অক্সাইড তারা ফিল্টার করে ইউজিং, আমি তোমাদের একটা কটা ছবি দেখালে বুঝতে পারবে। সেটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কার্বন ডাই অক্সাইড আসে একটা কন্টেনারে, সেখানে সেটাকে কনসেন্ট্রেট করা হয় ফার্স্ট। সেই কন্টেনারের নিচ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে পুশ করা হয় অ্যাজ এ গ্যাস। উপরে শাওয়ারের মতো আসে হচ্ছে এই অ্যামিন, এই অ্যামিন শাওয়ারের মতন জলে দেওয়া, জলের মধ্যে দেওয়া এই অ্যামিনটা পরে উপরে কার্বন ডাই অক্সাইড নিচে গ্যাস হিসেবে আসছে, অ্যামিনটা পড়ছে জলের মধ্যে, মাঝখানে রিঅ্যাকশন হয়, রিঅ্যাকশন হয়, তৈরি হয় কার্বামেট, সেটা একটা সল্ট, সেটা সলিড, সেটা প্রেসিপিটেট পড়ে যায় অ্যালং উইথ জল। সেই কার্বামেটটা তারপরে জল সমেত নিয়ে আসা আরেকটা কন্টেনার, সেই কন্টেনারটাকে হিট করা, হিট করলে কার্বামেট ভেঙে যায়, অ্যামিন আর কার্বন ডাই অক্সাইড। সেই কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে নিয়ে যাওয়া হয় আরেকটা জায়গাতে, ওকে, আর এই অ্যামিনটাকে আবার পাম্প করে উপরে নিয়ে আসা, এইটা চলতে থাকে। ওই কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা বেরোলো ওটা কি হবে? ফান্টা বা মিরিন্ডা বা কোকা কোলায় যাবে। ওই কার্বন ডাই অক্সাইড যদি ফান্টা, মিরিন্ডা, কোকা কোলায় যেতে হয় তাহলে সারা জীবন ধরে কোকা কোলাই খেয়ে যেতে হবে, আর ওই কার্বন ডাই অক্সাইড ইয়ে হবে না, কারণ এত কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোচ্ছে। তো ওই কার্বন ডাই অক্সাইডটা যায় হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড ফর্মস ক্যালসিয়াম কার্বনেট, যেটা কিনা একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট তোমাদের সিমেন্ট, সেটা সিমেন্ট হয়ে আমাদের বাড়িতে আসে। এই প্রসেস, এই প্রসেসে পার ডে একটা কার্বন ডাই অক্সাইড প্ল্যান্ট 5 টন কার্বন ডাই অক্সাইড বার করে নিতে পারে নাইট্রোজেন ওই মিক্সচারের মধ্যে। ওই যে বললাম 15 জন, 100 জনের মধ্যে 15 জন বার করে নিতে পারে। টাটা স্টিল প্রতিদিন 1250 টন কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ে, তাতে 5 টন যাচ্ছে এখানে, আর বাকি 1245 টন প্রতিদিন। টন 1245 টন, 100 কেজিতে 1 টন, হাজার হাজার, তার চিন্তা করো। এই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। তো এখন টাটা স্টিল যেটা চেষ্টা করছে যদি এই প্রসেসটাকে একটু বাড়ানো যায়, কিভাবে না, যদি মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করে, যে ফ্রেমওয়ার্ক মেটেরিয়াল ইউজ করে যদি এটাকে আরো বাড়ানো যায়। কিন্তু চ্যালেঞ্জটা, তো চ্যালেঞ্জটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে ওই যে বললাম 1250, এটা স্কেলটা বলি তাহলে বলতে হবে। এই হচ্ছে তার পাইপ, কত বড় পাইপ আমি বুঝবো কি করে? না শোনা, স্কেল লাগবে, স্কেল ছাড়া আমি বুঝবো কি করে? এইটা আমার স্কেল, এই ট্রাকটা, এটা হচ্ছে ট্রাকের সাইজ আর এটা হচ্ছে পাইপের সাইজ, বুঝতে পেরেছো? সো এই পাইপ ভর্তি করতে হবে, এই পাইপ ভর্তি করতে হবে এই ফ্রেমওয়ার্ক। কে কে চ্যালেঞ্জ নিতে রাজি আছে? নিঃশব্দতা হয়ে গেল। কারণ আমি যখন টাটা স্টিলে গেছিলাম আমাকে দেখে বললে এই পাইপ ভরতে হবে। হ্যাঁ, আমি তখন গাড়ি করে যাচ্ছি, এই ফটোটা গাড়ি আমারই তোলা গাড়ি থেকে। আমি বললাম গাড়ি ঘোড়া, গাড়ি ঘোড়া, এই পাইপ ভর্তি করতে হবে, এই প্রত্যেক পুরোটা ভর্তি করে রাখতে হবে। এখান থেকে তো গ্যাসটা বেরোচ্ছে, এটা বেরিয়ে এইখান থেকে ঘুরে এই কন্টেনারে আসছে। এই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ সলভ করতে হবে বিভিন্ন রকমের ফ্রেমওয়ার্ক মেটেরিয়াল দিয়ে, যেগুলো নিয়ে আমরা এখন রিসার্চ করি, সেগুলো আর ডিটেইলে যাচ্ছি না। কাজে আশা করি বুঝতে পেরেছো যে কতটা বড় চ্যালেঞ্জের উপরে মানে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। বা এবং এটা কি আমি একা করতে পারবো? ডেফিনেটলি সবাইকে চেষ্টা করতে হবে। সবাই যদি ভাবে যে আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হবো, আমি ওই হবো তাই হবো, তাহলে এইটা ঠিক আছে। তো therefore I believe that, এবং আমার আশা যদি আমার লেকচারের পরে একজনও যদি ইন্টারেস্টেড হয় সায়েন্স, আমি ভেরি হ্যাপি। এনিওয়ে, আর ডেটাগুলো আমি দেখাচ্ছি না কিভাবে আমরা এগুলো সলভ করার চেষ্টা করছি ইত্যাদি ইত্যাদি।
অত ডিটেলে আর যাচ্ছি না। আমরা আরেকটা এই যে তোমাদেরকে বললাম এই ডিফারেন্ট মেটেরিয়ালস নিয়ে আমরা কাজ করি, পোরাস কার্বন, মেটাল অক্সাইড, জিওলাইট, মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক, আর রিসেন্টলি আমরা একটা কোভ্যালেন্ট অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক বলে একটা মেটেরিয়াল নিয়ে কাজ করি। যেটা বলার আমার হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে যখন তুমি কথা বলবে, একটা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যদি আমি ডিসকাস করতে চাই, ইন্ডাস্ট্রি প্রথমেই যেটা জিজ্ঞেস করবে যে এই যে আপনি মেটেরিয়ালটা নিয়েছেন, যে ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে এত বড় কথা বলছেন, হ্যাঁ আমাদের পাইপটা ভরতে হবে, তাই না? তাহলে প্রথম জিনিস হচ্ছে ওটা দ্যাট হ্যাজ টু বি চিপ, মানে ইট হ্যাজ টু বি চিপ, না এটা সস্তা হতে হবে, নইলে এই পাইপটা ভরবো কি করে, হ্যাঁ? আমাদের এই আমরা যে পোরাস মেটেরিয়াল করে হ্যাঁ প্রত্যেকে পড়েছি কেন, বিকজ আমরা সকলে এটা অ্যাফোর্ড করতে পারি, ইট ইজ অ্যাফোর্ডেবল। ধরা যাক এই পোরাস মেটেরিয়ালের দাম হচ্ছে 1 কোটি টাকা হয়ে গেল, তাহলে আর আমাদের পক্ষে কারোর পক্ষে অ্যাফোর্ড করা সম্ভব? তখন তো জনগণের মনো ব্যাস, হ্যাঁ? ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কাজ করতে গেলে দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট, ইট হ্যাজ টু বি অত গাছের পাতাও পাওয়া যাবে না, সব পাতাও শেষ, হ্যাঁ? তো কারণ লোক, ভারতবর্ষের লোক 150 কোটি লোক, 150 কোটি, হ্যাঁ 1 কোটিতে কটা শূন্য হয় চিন্তা করে তো তারপরে তখন গাছ বলবে দূর হয়, তখন যাকে তো প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে ইনএক্সপেন্সিভ, এইটা যে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, ইনএক্সপেন্সিভ। ধরা যাক এই যে পলিইথিলিন বলছে, বাজারে গিয়ে প্লাস্টিক নেই, প্লাস্টিকের জন্য কেউ দাম দেয় কি? দামটা মাছ মাংসের সবজির, প্লাস্টিক নিলেন না নিলেন না, রাইট? প্লাস্টিকের জন্য কেউ দেয়, ইট হ্যাজ টু বি দ্যাট চিপ, নাম্বার 1। নাম্বার 2 ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা আমি আগেও বলেছিলাম একবার, স্টেবল। এই যে পোরাস মেটেরিয়াল রয়েছে, পোরাস মেটেরিয়াল জলে পড়ে গেল, তোমরা বাইরে চলে গেছে, প্রচন্ড বৃষ্টি, কারোর কাছে ছাতা নেই, দাঁড়ানোর জায়গা নেই, তখন পাতাও নেই, so chemical stable very important, stability is very important, okay? Stability also একটা problem, কি problem? Stability problemটা কি তো বলতে পারবে? এই যে পলিইথিলিন এত স্টেবল, তার হাফ লাইফ হচ্ছে কয়েকশো বছর, ওকে? সেই জন্যই পলিইথিলিন ইজ এ প্রবলেম। সো স্টেবিলিটি সামটাইমস ইজ এ প্রবলেম টু। এটাই সায়েন্স, তুমি একটা জিনিস ডিসকভার করবে আরেকটা প্রবলেম তৈরি হবে। এবং সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে র‍্যাপিড সিনথেসিস, মানে তাড়াতাড়ি বানাতে হবে, খুব তাড়াতাড়ি বানাতে হবে। তো আমাদের আমি যখন এনসিএল এ ছিলাম, আমরা একটা গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড সঙ্গে একটা প্রজেক্ট করেছিলাম। সেই প্রজেক্টটা হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসেরই মানে ইমপ্লিকেশন রয়েছে। যে প্রজেক্ট করেছিলাম সেই প্রজেক্টটা খুব সিম্পল প্রজেক্ট ছিল। এটাকে এই মেটেরিয়ালগুলোকে বাল্ক স্কেলে, যে বললাম চিপ এবং বাল্ক স্কেলে বানানো। তো আমরা এই যন্ত্রটা ইউজ করেছিলাম, এটার নাম হচ্ছে টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার। আগে আমি বলেছিলাম অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই। টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার হচ্ছে, আমি জানি না মেবি ইয়াং পিপল এরা দেখেনি, আমাদের জেনারেশনে আমরা দেখেছি। আমাদের মা মাসিরা বা বাড়িতে যারা আমরা যেটা ইউজ করতাম সেটাকে বলে শিল নোড়া, মশলা বানানো। আজকে মিক্সি টিক্সি হয়ে গেছে বাড়িতে, হ্যাঁ। তো আমার মা ঠাকুমা সবসময় শিল নোড়া ইউজ করে। সেই খাবারের ডিফারেন্ট টেস্ট আর মিক্সির ডিফারেন্ট টেস্ট, ওকে। সো এইটা হচ্ছে দিস ইজ নাথিং বাট এ ফ্যান্সি নেম অফ শিল নোড়া, ওকে। সো দুটো স্ক্রু রয়েছে, একটা স্ক্রু ক্লকওয়াইজ যায়, আরেকটা স্ক্রু কাউন্টার ক্লকওয়াইজ যায়। তার মধ্যখানে ইফ ইউ গিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট, there will be friction generates energy will eventually produce the compound। সেরকম ভাবে আমরা সিনথেসিস করি। সিনথেসিস সম্পর্কে যদি বলি, আমরা কি করি, আমরা অর্গানিক জিনিস, অর্গানিক কম্পাউন্ড, আলু, পেঁয়াজ, টমেটো, মাছ, মাংস ইত্যাদি অর্গানিক জিনিস কনজিউম করি। যেহেতু আমরা অর্গানিক জিনিস কনজিউম করি, মোস্ট অফ দ্য অর্গানিক জিনিসকে কুক করতে হয়, রান্না করতে হয়, তার জন্য এনার্জি দিতে হয়। ইনঅর্গানিক জিনিসে যদি হতো তাহলে এক রান্না করতে হতো, এক মিশাল করেই রান্না হয়ে যেত অটোমেটিক। তো অর্গানিক জিনিসকে কুক করতে হয়, একটা ভেজিটেবল হয় ফেলতে হয়, সেটাকে হাই এনার্জি দিতে হয়, ওটাকে বার্ন করতে হয়, সো অন এন্ড সো ফর্থ। ঠিক সেরকম ভাবে কোন রিঅ্যাকশনের জন্য এনার্জি লাগে, and that energy is to extrude gives. Anyway,
টু ফিনিশ মাই টক, আমি যেটা বলতে চাই তোমাদেরকে, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে মেনি ডিফারেন্ট ওয়েজ এই মেটেরিয়ালগুলো কাজে লাগে। ইন কেস তোমরা যদি স্টিল ডাউট থাকে তোমাদের, আমি আরেকটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা বলতে পারি। অনেকেরই বাড়িতে, আমার মায়ের রয়েছে বাড়িতে একটু যারা ওল্ডারলি পার্সন, স্পেশালি ওমেন, তাদের জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে তাদের যে প্রবলেমটা হয় একটুখানি, স্পেশালি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের মহিলাদের একটু সিনিয়র এজে গেলে যেটা হয় সেটাকে বলে অস্টিওপোরোসিস, হাড় ক্ষয়ে যাওয়া, ঠিক আছে, অস্টিওপোরোসিস। তো তাতে করে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেতে হয়, ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার সাথে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেতে হয়। ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটের যেটা প্রবলেম হচ্ছে ইনডাইজেশন, সিভিয়ার স্টমাক পেন, খিদে না হওয়া, বিভিন্ন রকমের প্রবলেমের সঙ্গে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটের ঝামেলা। সেই জন্য এই ফ্রেমওয়ার্ক মেটেরিয়াল দিয়ে ক্যালসিয়াম এবং অ্যামিনো অ্যাসিড মিক্স করে ফ্রেমওয়ার্ক মেটেরিয়াল বানিয়ে যাতে ওই প্রবলেমগুলোর সমস্যার সমাধান করা হয়, তার জন্য লোকে এডিবল ফ্রেমওয়ার্কও বানানোর চেষ্টা করছে। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ অ্যাডভান্স দি সায়েন্স ইজ গোয়িং। উইথ দ্যাট I would like to conclude, সবাই বড় হয়ে গেছে তো এটা আমার স্টুডেন্টস, অফকোর্স এটা একটা ওল্ড পিকচার, কালীপদ ক্যালটেনে চলে গেছে কিন্তু পোস্টডক শিবানী জার্মানিতে, আরো ইয়ে গেছে সায়ন্তনী গেছে সনি ব্রুকে, অশোক শিকাগোতে, এতে ওয়ে আমি বলছি কিছুদিন পরে দেখালে পরে লাস্ট টাইম নয় মিরকে বলেছিলাম যে সামনের বছর আনলে এই পিকচার তুলে দেখালে পিকচার শুধু আমি দাঁড়িয়ে সবাই চলে গেছে। তো দিস আর মাই স্টুডেন্টস, অফকোর্স আমাকে তো এদের অ্যাকনোলেজমেন্ট করতেই হবে, এরা এই কাজগুলো করেছে, এরা ফান্ডিং করে এই অর্গানাইজেশনগুলো, এই ফান্ড দেয়, তার ফলেই আমরা রিসার্চ করতে পারি। এবং অফকোর্স আমার কিছু কোলাবোরেশন রয়েছে, এই ভদ্রলোক আমার জাপানিজ ভদ্রলোক আমাকে হেল্প করেন এনএমআর করতে ইত্যাদি ইত্যাদি। বাট ওভারঅল এগুলো কোনোটাই মিনিং থাকবে না যদি না তোমাদের মধ্যে কেউ অন্তত সায়েন্স করা নিয়ে অন্তত ভাবনা চিন্তা করে, ইভেনচুয়ালি করবে কি করবে না সেটা ডিফারেন্ট, অ্যাটলিস্ট অন্তত ভাবনা চিন্তা করে। কিছু বললাম না যে এত এফোর্ট দেওয়ার, বাংলায় বলার, হ্যাঁ সব তালগোল বাকিয়ে ফেলা ইত্যাদি ইত্যাদি, কোনো এফোর্ট থাকবে না যদি না তোমাদের মধ্যে কেউ সায়েন্স করে। উইথ দ্যাট আই কনক্লুড অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইয়োর টাইম। Thank you, sir, for engaging us with such a lively, interesting talk. Students may have some questions or comments for sir. তোমাদের যদি কিছু মনে থাকে তোমরা স্যারকে জিজ্ঞেস করো, বলো। বলো বস, নাম তোমার? হ্যালো স্যার, আমার নাম সুরেশ সি। স্যার আমার নাম সুরেশ সি। সুরেশ সি। সি। ওকে, টেল মি। স্যার আপনি যে বললেন যে পাইপগুলো ছিল তাতে আপনি ফ্রেমওয়ার্ক ভর্তি করছেন যাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড স্টোর করতে পারে। কার্বন ডাইঅক্সাইড সিকোয়েস্টার করতে পারে, হ্যাঁ স্টোর করতে পারে। ওকে, কন্টিনিউ করো। আপনি স্যার যে কন্টেনার দেখালেন হ্যাঁ। তাতে ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করে স্টোর করাতে তাতে কি সমস্যা? তার সমস্যা নেই, সেখানে ইভেনচুয়ালি স্টোর করতে হবে। কিন্তু যখন তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইড চিমনি দিয়ে বেরোচ্ছে, সেটাকে আমি আবার আমার সিলিন্ডারের মধ্যে দিয়ে পাস করাবো কি করে? সেখানে আবার আমাকে এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হবে না? তো তার থেকে সিলিন্ডারের পাইপগুলোর মধ্যে যদি ভরা থাকে তাহলে সেখান দিয়েই পাস করুন, সেখানেই স্টোর হোক। তারপর যখন ভর্তি হয়ে যাবে তখন আমি ওটাকে আবার ফ্ল্যাশ করে বার করে নেবো। আমার আবার একটা পাইপ সিলিন্ডারের মধ্যে ভরবো, তারপর আবার সিলিন্ডারটাকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাবো, অবভিয়াসলি সেখানে আমার ঝামেলা না। আমাকে তো এনার্জিটা কমাতে হবে, অ্যাজ লো অ্যাজ পসিবল। সেটা পাইপের মধ্যে থাকাটাই বেটার নয়? স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে, বলো। কোনো মেটেরিয়ালের মধ্যে কতটা পোরাস বা পোরোসিটি আছে সেটা নির্ণয় করব কিভাবে? ওই যে বললাম নাইট্রোজেন অ্যাবজর্পশন, কত বড় ঘর, কটা চেয়ার আছে ঘরে, সেটা মাপার কি ওয়ে? ওই যে বললাম বাইরে থেকে একজন একজন করে পাঠাবে, সেরকম ভাবে নাইট্রোজেন গ্যাস ডোজ করবে, একটা সার্টেন টাইমার পর স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে, ওইটা মেজার করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে কতটা গ্যাস তুমি ডোজ করেছো। তুমি তো জানো তো ওই গ্যাসের অ্যামাউন্ট, তুমি জানো যে আমি এতটা সিসি বা এত লিটার গ্যাস ডোজ করেছি, তো সেই বেসিসে তুমি ক্যালকুলেট করে নেবে। যদি 10 লিটার গ্যাস ডোজ করেও যদি ওটা আরও নেয় তাহলে তো বেটার। যদি না নিতে পারে বা 2 লিটারেই শেষ, ওটা আর নিতে পারছে না, অ্যাবজর্ব করতে পারছে না, দিচ্ছ তুমি দেখছো ওটা ব্যাক প্রেশার দিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, তার মানে ওটা
মেয়েদের মধ্যে কেউ প্রশ্ন করবে? এরা ঘাবড়ে গেছে, কথা আসবে মনে এদিকে কেউ এদিকে করবে করবে মেয়েরা করবে। স্যার, ওই যে পাইপটা একদম ভর্তি করার দরকারটাই বাকি, যদি মানে পাইপটা তো একটা ওই মানে তার কন্টেনারে যাচ্ছে, এমন তুমি বিক্রি করছো, কিন্তু ওটা কন্টিনিউয়াস চলছে, ওটা পাইপটা ভর্তি করার দরকার পড়ছে। না, ভর্তি করার নেসেসারি দরকার নেই, কিন্তু যদি তুমি ভর্তি না করো তাহলে সেখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে অনেক এরিয়া গ্যাপ থেকে যাবে। সেই গ্যাপের মধ্যে দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড পাস করে বেরিয়ে চলে যাবে না। যদি তোমার পুরোটা যদি ভর্তি না থাকে, পুরো জায়গাটা যদি ভর্তি না থাকে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড সমস্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড মনে রেখো এটা 100% কার্বন ডাইঅক্সাইড যাচ্ছে না, যাচ্ছে হচ্ছে 15% কার্বন ডাইঅক্সাইড, বাকিটা তো জল, ওয়াটার ভেপার বা নাইট্রোজেন বা সামথিং সামথিং। আমাদেরকে তো ওই 15টা কার্বন ডাইঅক্সাইড ক্যাপচার করতে হবে, তাকে তো সুযোগ দিতে হবে ক্যাপচার করার, তাই না? তো ওই ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে পাস করতে বা পোরাস ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে পাস করতে করতে ওই 15টাকে আমি যদি ট্র্যাপ করতে, আমি যদি ফাঁকা ফাঁকা জায়গা রাখি তাহলে সেখান দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে চলে যাবে। আমার তো কাজের কাজ কিছু হবে না, আমাকে পুরো জায়গাটা ভর্তি করে রাখতে হবে যাতে এর মধ্যে দিয়ে যখন পাস করছে গ্যাসটা তখনই ওটা কার্বন ডাইঅক্সাইডগুলো অ্যাবজর্ব হয়। প্রথমবারে হয়তো হলো না, ফ্রেমওয়ার্ক মেটেরিয়াল করতে পারলো না, সেকেন্ড বারেও পারলো না, কিন্তু থার্ড বারে হয়তো পারবে, মানে শেষের দিকে হয়তো পারবে। পুরো জায়গাটা যদি আমি কভার করে রাখি সলিড, কিন্তু যদি আমি এইটুকু জায়গা কভার করে রাখি হয়তো পুরোটা ক্যাপচার করতে পারলো না। সেজন্য আমাকে ওকেও সুযোগ দিতে হবে যে যাতে ও ক্যাপচার করতে পারে, সেই জন্য ওটা ফিল আপ করবে। আর কেউ কিছু বলবে? So let us thank Professor Rahul Banerjee once again.